स्वागत है पीटीसी न्यूज़ विच सारे दर्शकों का। मैं हरप्रीत सिंह विचार तकरार लैके एक बार फिर तो तुहाडे सामने हाजिर हाँ। सियासतां दे विच उदों तक मज़ा नहीं आता जब तक विरोधी धिर स्ट्रोंग ना होवे। ना सानू मज़ा आता पत्रकारां नूं, ना सियासत करने वालियां नूं मज़ा आता है, क्योंकि विरोधी धिर जे स्ट्रोंग नहीं है तो ये लगता है कि ये फ्रेंडली मैच है, एक पासड़ है, मैच का नज़ारा नहीं आता। पर जदों विरोधी धिर कमज़ोर हो जाए और आस ते उम्मीद छड्डी जाए तो सियासत दियां सत्ताधार धिरां जिहड़ियां हुंदियां ने वो आराम मोड दे विच आ जांदियां ने कि विरोधी कोई है नहीं है, खेमे दे विच वोट अपने आप ही आ जानी है। पर हुण विरोधी भी स्ट्रोंग हुंदे नज़र आ रहे हैं, भावें अकाली दल की गल करिए या आम आदमी पार्टी की गल करिए। आम आदमी पार्टी ने एक बार फिर तो सारा दारोमदार भगवंत मान ते छड्ड दिता। भगवंत मान नूं एक बार फिर तो पंजाब का इंचार्ज, पंजाब का प्रधान चुन लिया गया और यह कहा गया कि इस बार फिर उही जादू होएगा जो पहला लोक सभा चोणां दे विच होया सीगा। किन्ना कु दमखम हुण दी आम आदमी पार्टी दे विच हैगा, किन्ना कु फर्क आम आदमी पार्टी हुण दी ते आम आदमी पार्टी पहलां जिहड़ियां लोक सभा चोणां होईयां उन्हां दे विच हैगा, और की फिक्र वाली गल सत्ताधारी धिर नूं है कि नहीं है, या दूजी विरोधी धिर नूं इस चीज़ का किन्ना कु फर्क या किन्ना कु असर रहेगा। इसे ते साडी पूरी विचार चर्चा हैगी। सब तो पहला जान पछाण मेहमानां दे नाल करा दईए। हरचरण बैंस साहब मौजूद ने, बुलार ने श्रोमणी अकाली दल दे रिंपल मिड्डा साहब, बुलार ने पंजाब कांग्रेस दे अहबाब गरेवाल साहब, बुलार ने आम आदमी पार्टी दे बूटा सिंह बैरागी साहब, बुलार ने PEP दे PAP दे प्रोफैसर मनजीत सिंह जी, सियासी माहर ने। बहुत बहुत स्वागत है सारे मेहमानों का इस पूरी विचार चर्चा च बने रहने के लिए। आप दी कमांड फिर भगवंत मान दे कोल। अहबाब साहब, सब तो पहला सवाल, अजिहा 1 या 1.5 साल दे विच भगवंत मान होरां ने की कर दिता कि तुसीं दोबारा उन्हां नूं सारी कमांड सौंप दी? सर, भगवंत मान होना दी एक सिंगुलर जी सब तो वड्डी देन है पार्टी नूं है कि वो सिंगल हैंडेडली उन्होंने, चाहे वो लोक सभा इलैक्शन सी चाहे विधान सभा इलैक्शन सी, उन्होंने जी जान एक करके पार्टी के संगठन ते पार्टी की जी पॉपुलैरिटी है उन्होंने वधाउण लई बहुत मेहनत की है। तो हुण महसूस किया गया कि एक इहो जिहे चेहरे की लोड़ है जिहड़ा कि पार्टी विचों उठिया ते जिहड़ा पार्टी दे नाल ग्रो कीता। वो वाहद इक्को एक इहो जिहे नेता ने जिहड़े पार्टी दे नाल ग्रो कीते ने, जिहड़े बिल्कुल एक आउटसाइडर के तौर पर आके ते पार्टी जदों नवीं बनी सी असीं भी आउटसाइडर सी, वो पार्टी दे नाल उभर के एक चेहरा बने ने। ते सानू इस गल दा लोड़ भी महसूस हो रही सी कि एक स्ट्रोंग लीडरशिप सामने आनी चाहिए है। वो चैलेंज करते हैं सारियां नू ताकतां नूं उन्होंने चैलेंज किया। इंतजार क्यों किया? इंतजार क्यों? एक काम तो तुसीं पहला भी साल पहला भी कर सकदे या पहला तुहाडे कोल विकल्प खैरा सीगा? नहीं, साडे कोल विकल्प नहीं सी। असीं एक चीज़ सीगी कि असीं ਜਿਹੜੇ भी मौजूदा लीडर सी असीं सब नूं उन्हां दा बनदा मान ते इज्जत दित्ती। अनफॉर्चुनेटली वो उस दे लायक नहीं रहे, तो जदों उन्होंने अपने ट्रू कलर्स दिखाए तो सानू फिर यही विकल्प सोचना पिया कि साडा अपना सका कौन है, साडे अंदरों कौन है। फिर मजबूरी कह सकदे साडा अपना सका कौन कह रहे हैं कि ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਖਰੇ ਨਹੀਂ ਉਤਰੇ, ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਹੁਣ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਪਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਾਣ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਮਾਣ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਪਿਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸका ਕੌਣ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸका ਕੌਣ ਹੈ। ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵੱਧ ਸका ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਬਾਗਡੋਰ ਫੜਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਗੱਲ ਤੇ ਮਾਣ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਯਕੀਨ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ। अच्छा, तुहानूं लगता है कि जिहड़ी कुर्सी तो एक बार बंदा हट जाए, दोबारा उस कुर्सी ते बिना किसी शर्त तो, बिना किसी उपलब्धि तो आ जाए, तो वह असर, वो प्रभाव, वो रसूख रहिंदा? सर, साडी पार्टी थोड़ी जी होर है, साडी पार्टी शर्तां नहीं रखी जांदियां। साडे तां एक काम किया जाता, उन्होंने काम किया, तो हुण जो मैं रिएक्शनस देख रहे हैं, जो मैं बरनाले रिएक्शन देखा, उस तो ये पता लगता कि ना सिर्फ वो रसूख कायम है, वो रसूख वधिया है। पार्टी दा कि लीडर दा? पार्टी ते लीडर दा, दोहां दा रसूख वधिया ते इहदा असर आने वाले समय दिखाई देगा। ठीक है। बूटा सिंह बैरागी साहब, इन्होंने कहा कि इज्जत मान सत्कार दिता उन्होंने लोगों को दिता जिहड़े इहदे हकदार नहीं सीगे, जिन्हां ने धोखा भी दिता, जिन्हां नूं लग्या कि ये इहदे हकदार नहीं है, इस करके वो मान सन्मान उन्हां तो लै लिया गया और वो लैके हुण भगवंत मान दी झोली दे विच पा दिता गया। नहीं, चलो हरप्रीत जी, इहो जी गल तां है नहीं कि असीं पंजाब दे सके हाँ, ਅਸੀਂ ਚਾਪਲੂਸ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਮੂਰੇ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਤਾਜਪੋਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਐਕਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਦੋਂ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਜਾਵਾਂ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, 1.5 ਸਾਲ ਟਨਿਊਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬੀਇੰਗ ਏ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਰਹੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ। ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧੀ ਮੈਂ ਜ਼ੀਰੋ ਵੀ ਨਾ ਕਹਿ ਕੇ ਮਾਈਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਵਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਰਟੀ ਉੱਠੀ ਸੀ ਇੱਕ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਇੱਕ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਠੀ ਸੀ। एक चंगे चंगे दिमाग इस पार्टी में आए सी ते सबबी ते रब्बी भगवंत मान नूं मौका मिलिया सी भी उन्हां चंगे चंगे दिमागां नूं उस 1.5 साल के दौरान जदों 2017 तो बाद डिफीट हुई आ, गुरप्रीत घुग्गी दे बाद इन्हां दा टर्न्योर शुरू होया, उदों 1.5 साल पता नहीं भगवंत मान किहड़ी चीज़ पी के कित्थे पै रहे आ। उन्हां दी जिहड़ी मूवमेंट सी पंजाब दे विच जमा जीरो सीगी,
ਤੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ ਪਰ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਕੀ ਸੀ? ਮੈਂ ਉਹੀ ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ? ਸਿਰਫ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਜ਼ਬਤ ਹੋਈਆਂ ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ 'ਚ, ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਤੱਕ ਜ਼ਬਤ ਹੋਈਆਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਈਨਸ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਈਨਸ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਫਿਰ। ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਬੁਲਾਰਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਨਹੀਂ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਮੈਂ ਤਰਕ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸਰ ਮੈਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਦੂਜੇ ਲੀਡਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਜ਼ਬਤ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਆ ਰਿਹਾ। ਉਦੋਂ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਲੀਡਰ ਆਫ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਸੀਗੇ, ਵਿਰੋਧੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਦੋਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੀਇੰਗ ਏ ਲੀਡਰ ਆਫ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਇਸ ਕਦਰ ਨਿਭਾਈ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਹਾਲਾਂਕਿ ਓਪਨਿੰਗ 'ਚ ਉਹ ਨਾਂ ਲੈਣਾ ਭੁੱਲ ਗਏ ਪੰਜਾਬੀ ਏਕਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ, ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਇੰਨੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਲੀਡਰ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਏ ਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕਰਪਟ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦਾ ਅਸਤੀਫਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪਿਆ ਵਾ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਇਗਨੋਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੂੰਗਾ ਬਰਾਗੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿ ਸਰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸਿਵਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡਿਬੇਟ ਕਰੀਏ ਪਲੀਜ਼, ਨਾ ਤਾਂ ਪਰਸਨਲ ਹੋਈਏ ਨਾ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵਧਦਾ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ। ਰਿੰਪਲ ਮਿੱਡਾ ਸਾਹਿਬ, ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੋਏਗੀ ਜਦੋਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਇਹ ਦੇਖਦੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਂ ਖਿੰਡ ਪੁੰਡ ਗਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹਾਲ ਫਿਲਹਾਲ ਹੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤੇ ਹੋਵੋ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦੇ ਤੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਦਾਅਵੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਤਾਕਤ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਖਿੰਡ ਗਈ ਹੈ। ਨਾ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਣ ਜੋਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਜੇਕਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਦੇਖ ਲਓ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਸੋਚ ਲਿਓ ਵੋਟ ਕਿਸ ਨੂੰ ਪਾਣੀ। ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਘਟ ਗਈ ਤੁਹਾਡੀ ਹੁਣ। ਦੇਖੋ, ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਔਰ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਔਰ ਇੰਨੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਮੈਂਡੇਟ ਦੇ ਕੇ ਨਵਾਜਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਸ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਪਿਛੋਕੜ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਰੋਲ ਹੈ ਉਹ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਮਾਯੂਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਆਪਾਂ ਪਾਰਟੀ ਸ਼ਬਦ ਕਹੀਏ, ਹਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਬਣਨ ਲਈ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤੇ ਸਨ ਉਸ ਦੇ ਉਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਫਲਤਾ ਵੋਟਾਂ 'ਚ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਹਜੇ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੈਚੁਰ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਜਿਹੜੀ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਂ ਹਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਲॉप ਮੰਨਦਾ। ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਹੈ ਜਨਾਬ ਪੰਜਾਬ ਦੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੀਜ ਪਿਆਜ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜੇ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਪ੍ਰੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਸਟ ਵਿਸ਼ੇਸ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰੋ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਾ ਪੱਧਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਆਗੂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤੋਫਾੜ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਲੜਨਾ ਆਪ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਲੀੜੇ ਪਾੜਨ ਤਾਂ ਇਹ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸਾਡੇ ਤੇ ਲਾਉਣੇ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਆ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਲੜਾ ਕੇ ਆਉਣੇ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੇ ਲੜਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰੌਲਾ ਕਦੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹਜੇ ਤੱਕ ਨਾ ਤਾਂ ਇਹ ਦੱਸ ਸਕੇ ਸੀ ਕਿ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਛੋਟੇਪੁਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਟਿੰਗ ਸੀ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਸੀ 2 ਲੱਖ ਦਾ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਔਰ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੁੱਗੀ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਘੁੱਗੀ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਏ, ਉਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੜੀਵਾਰ ਦੇਖਦੇ ਚੱਲੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇਮੈਚੁਰ ਐਕਟ ਸਨ ਔਰ ਉਹ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਮੋਸ਼ੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਬਣੇ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਵੀ ਕਾਰਨ ਬਣੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਬੈਂਸ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁਣ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਉਮਰ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜਰਾ ਗੌਰ ਕਰੋ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਉਮਰ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਹੈ ਪਰ ਉਪਲਬਧੀਆਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਬਣ ਗਈ? ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਮੈਂ 2 ਗੱਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੀਰ ਜੀ ਬੈਰਾਗੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਨਿੱਜੀ ਨਾ, ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਕੰਪੀਟੈਂਟ ਸਪੋਕਸ ਪਰਸਨ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ। ਉਸ ਕੰਟੈਸਟ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੈਂਸ ਸਾਹਿਬ, ਚਲੋ ਮੈਂ ਗਲਤ ਸਮਝ ਗਿਆ ਹੋਊਂਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਆਈ ਥਿੰਕ ਹੀ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਰਿਸਪੈਕਟੇਬਲ ਐਂਡ ਵੈਰੀ ਆਰਟੀਕੂਲੇਟ ਸਪੋਕਸ ਪਰਸਨ। ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧੀਏ ਫਿਰ। और दूसरा ने ये ज़रूरी इस करके है कि पॉलिटिकल कल्चर पंजाब का ठीक रहे।
ਦੂਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡਿਫੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਡਿਫੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਪੋਕਸਪਰਸਨ ਨੇ, ਉਹ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਲॉड ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਸ ਆਰਗੂਮੈਂਟ 'ਚ ਕੋਈ ਦਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਿਕੋਜ਼ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਪੈਮਾਨੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਲਿਆਈਏ, ਅਸੀਂ ਬਾਕੀ ਟਰਾਈ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਅਪੋਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਨਿਕਲੇ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਕਿ ਸਿਰਫ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਸਭ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨੇ। ਔਰ ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਹੋਵੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿ ਬਾਕੀਆਂ ਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਅਫੀਲੀਏਸ਼ਨ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੀਪਲਜ਼ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਪੀਪਲਜ਼ ਪਾਰਟੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੋਣਾ ਨੇ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਬੜੇ ਐਕਟਿਵ ਉਹ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਸੀਗੇ। ਔਰ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਰੈਲੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੋ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਫੇਅਰ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹ ਕਿ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜੀ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਦੇ, ਕਿ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆਪਣਾ ਬੰਦਾ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼। ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਲਈਏ ਕਿ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਟੂ ਲਿਟਲ ਟੂ ਲੇਟ, ਅਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵੀ ਵੈਸੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੇੜਾ ਬੰਦ ਨਾ ਸਕਿਓ ਬੰਧਨ ਕੀ ਬੇਲਾ, ਪਰ ਸਰਵਰ ਜਬ ਉਛਲੇ ਤਬ ਤਰਨ ਦੋਹੇਲਾ। ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰੋਂ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੀਗੇ ਉਸ ਵੇਲੇ, ਬੈਰਾਗੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਸੀਗੇ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਮੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਲੋਕਲ ਹੋਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਟੋਟਲ ਕਮਾਂਡ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਦਿੱਤੀ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਿੱਤੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਸ ਵੇਲੇ, ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੈਟਰ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦੇ ਦਿੰਦੇ। ਚਲੋ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਫੈਸਲਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਸਿੱਖਿਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬੜਾ ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਆ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਅਸਰ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਜੋ ਸਾਡੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੇ ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਡਿਵਾਈਡਡ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਿਕੋਜ਼ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਦੇਖਿਆ, ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਦੇਖਿਆ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲਾਸਟ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੈ ਲਓ, ਲਾਸਟ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਸੀਗੀ, ਅਸੀਂ ਸੀਗੇ ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਸੀਗੇ ਔਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸੀਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਇੰਨੀ ਸ਼ਾਰਪ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਡਿਵਾਈਡਡ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਨੋ, ਆਈ ਡੋਂਟ ਥਿੰਕ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੋਣਾ ਦੇ ਬਣਨਾ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਨਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕਦਮ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਵੱਡੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਉਹ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਈ ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਪੱਤੇ ਸੁੱਟੇ ਜਾਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਪੱਤਾ ਸੀਗਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਬਰਨਾਲਾ ਦੀ ਰੈਲੀ ਰੱਖੀ ਗਈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਛਡਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਪ੍ਰਧਾਨ ਥਾਪਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਇਹ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਆਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖੁਦ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ 'ਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਰਹੇ, ਡੁੱਬੇ ਰਹੇ, ਵੀ ਉਹ ਕੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕਮਾਂਡ ਸੰਭਾਲੇਗਾ? ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਸ਼ੁਭ ਸ਼ਗਨ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ, ਵੀ ਜੇ ਉਹ ਸ਼ਰਾਬ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਛੱਡਤੀ ਹੈ ਤੇ ਇੰਝ ਛੱਡੀ ਰਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਟਾਈਮ ਦੇਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਆ। ਤੇ ਇੱਕ ਚਲੋ ਇਹ ਭਾਵੇਂ ਦਬਾਅ ਥੱਲੇ ਸਹੀ ਤੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਦੀ ਇੱਕ ਸਿਹਤ ਤੇ ਬਚੀ ਰਹੂਗੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ, ਚਲੋ ਇਹੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਸਹੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਦਬਾਅ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਕਰਾਊਡ ਪੁਲਰ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੋਕਲ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਖੜ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ, ਚੁਸਤ ਵੀ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਮਤਲਬ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਮਝਦਾਰ ਵੀ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪਾ ਲਾ ਕੇ ਇਹੋ ਲੀਡਰ ਸੀਗਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ। ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੈਸਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਉਹ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ। ਉਹ ਟੈਸਟ ਉਹਨੇ ਇਹ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਸੱਪ ਵੀ ਮਰ ਗਿਆ ਤੇ ਸੋਟਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਾ। ਉਹ ਖੈਰੇ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਖਪਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਦੋਂ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਤੇ ਆਪਣੀ LOP ਗਵਾ ਬੈਠੇ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਪਰ ਉਹ ਵਿੱਚੇ ਰਿਹਾ ਔਰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਦੱਸਦਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣੀ ਛਵੀ ਰੱਖ ਗਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕੁਰਸੀ ਵੀ ਮਿਲ ਗਈ, ਕੁਰਸੀ ਵੀ ਲੈ ਲਈ। ਸੰਜੇ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੀ ਉਹਦੀ ਐਮਪੀਸ਼ਿਪ ਵੀ ਰਹੀ ਤੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਭੁਗਤੂਗਾ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈਗੀ।
ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜਾ ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਰਹਿੰਦਾ ਆ, ਸੈਲਫ ਸੈਂਟਰਡ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਰਹਿੰਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਿੱਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਅੰਦਰੇ ਅੰਦਰ ਰਵੇ ਤੇ ਠੀਕ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਟਿੰਡ ਫੌੜੀ ਲੈ ਕੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਟੁੱਟਦਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦੀ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਮੈਂਟ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਬੈਂਸ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਲਈ ਇੱਕ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਗੱਲ, ਉਹਦੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਗੱਲ ਇਹ ਫੈਕਚੁਅਲੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੋਵੇ, ਸੋਲਿਡ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਖੇਖਣਬਾਜੀ ਕਰਨੀ ਆ, ਜਿਹੋ ਜੀ ਰੂਲਿੰਗ ਕਰਨੀ ਆ, ਉਹ ਜਿਹਨੇ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਆ, ਉਹਦੀ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੋਈ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਈ ਬਹੁਤੀ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਇਹਦਾ ਹੋਰ ਨੁਕਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਚੈਲੰਜ ਚੁਣੌਤੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅੱਗੇ ਵੀ ਮਿੱਡਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਚੁੱਕਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਣੀ ਆ, ਉਹ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਪੈਣੀ ਆ। ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਹਵਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੁਣ ਚੁਣੌਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਜਿੱਤੇ ਪਏ ਆ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਚੁਣੌਤੀ ਛੱਡ ਕੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਟਿਕਟਾਂ ਦੇ ਜਦੋਂ ਬਟਵਾਰੇ ਹੋਣੇ ਆ, ਕਿਵੇਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਸਿਰ ਪਾਟਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ ਨਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਟਿਕਟ ਮਿਲ ਗਈ ਉਹਨੇ ਲੱਗਣਾ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਐਮਪੀ ਉਹਦੇ ਬਣ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲਾਤ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਿ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਥੋੜੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਜਾਂ ਦਿਖਦੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਖਿੰਡਰੇ ਪੁੰਡਰੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਆ, ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਘਟੀਆਂ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਬਥੇਰੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੀਆਂ ਔਰ ਉਹ ਇੰਨਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੇ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਖਿੰਡਰੀ ਫੁੰਡਰੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਯੂਫੈਮੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹੋ ਜਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਖੁਸ਼ਫਹਿਮੀ ਵਾਲੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਅਹਿਬਾਬ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਧਾਰਨਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਕਦਾਵਰ ਲੀਡਰ ਭੇਜ ਦਿਓ, ਵਿਰੋਧ ਆਪਣੇ ਆਪ ਥੰਮ ਜਾਂਦਾ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕਿਤੇ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕਮਾਨ ਕਿਸੇ ਕਦਾਵਰ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, ਵਿਰੋਧ ਥੰਮ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਸੁਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੁਗਬੁਗਾਹਟ ਹਲੇ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵਿਰੋਧੀ ਸੁਰਾਂ ਇਹ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹੇਗੀ ਜਾਂ ਇੱਕ ਸੁਰਤਾ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹੇਗੀ? ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਛੱਡਤੀ, ਇਹ ਕਰਤਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਕੈਰੈਕਟਰ ਚਾਹੀਦਾ ਇੱਕ ਬੰਦੇ 'ਚ ਕਿ ਆ ਕੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਮੂਹਰੇ ਆਪਣੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਮੰਨਣੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦੀ ਭੁੱਲ ਮੰਨ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ। ਨੰਬਰ 1 ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰ ਬਿਲਕੁਲ ਪਹਿਲਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਸਰ, ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਮੰਨਦਾ ਕਿੰਨੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਜਾਂ ਕਿੰਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇਤਾ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦੇ ਨੇ, ਬਟ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ ਮੈਂ ਮੰਨੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰੂੰਗਾ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਫਰਕ ਤਾਂ ਹੈ ਨਾ, ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬਿਆ ਰਹਿਣ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਦੋਵਾਂ 'ਚ ਬੜਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਇਨ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸਪੀਕਸ ਡਿਫਰੈਂਟਲੀ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਇਨ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਅਲੱਗ। ਐਂਡ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧੀ ਸੁਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸਰ। ਗੱਲ ਕੀ ਸੀਗੀ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ, ਅਸੀਂ 5 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਪਾਰਟੀ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਰਾਜਨੀਤੀ। ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਇਹ ਆਈ ਕਿ ਕਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਆ ਕੇ ਪਾਰਟੀ ਜੁੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰੀ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੋਵੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤ ਪਿਆਰੇ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤ ਜੇ ਪਿਆਰੇ ਸੀਗੇ, ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਚੇਤੇ ਆਏ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤ, ਮੈਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਹਾਂ ਜੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੱਗਿਆ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵੜ ਕੇ ਦੇਖਿਆ, ਮੈਂ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੀ, ਸੀਟ ਮੰਗ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸੀਟ ਤੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੀ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ, ਮੈਂ ਵਾਹਦ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ, ਮੈਂ ਚੈਲੰਜ ਕਰਦਾ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਕਮਰੇ 'ਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ, ਕ੍ਰਿਟਿਸਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕ੍ਰਿਟਿਸਿਜ਼ਮ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਆਓ ਭਾਈ ਮੈਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੋ। ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਕਿਸੇ 'ਚ ਹਿੰਮਤ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਤੁਸੀਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਸਵਾਲ ਵੀ ਪੁੱਛ ਲਓ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਹੋ ਕਿ ਭਾਈ ਮੇਰਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ ਬਿਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਜਾਓਗੇ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦਾ ਨਮੂਨਾ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਵੇਂ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਆ ਮਨਸ਼ਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ ਖੜੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਲੋ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ। ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹ ਉਲਟਾ ਸਿੱਧ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਇੱਕਦਮ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤ ਚੇਤੇ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਰਹੇ, ਉਦੋਂ 84 ਨਾਲ ਚੇਤੇ ਆਈ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸੀਗੇ ਉਦੋਂ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ, 2 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਹੋਲੇ, ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਜਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਛਾ, ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਸਤੀ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਆਵਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੇ ਜਾਣਾ। ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਉਹ ਹੈ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਹਾਰ ਮੰਨ ਕੇ ਹੀ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਕਮਾਂਡ ਦਿੱਤੀ। ਨਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਆਈ, ਨਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਧਿਆਨ ਆਈ,
ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਬਜ਼ਰਵਰ ਵੀ ਲਿਆਂਦੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਲਿਆਂਦਾ। ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੀਏ ਕਿ ਉਹ ਤਜਰਬਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੇਲ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੋਂ ਸਬਕ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਤਜਰਬਾ ਸਾਡਾ ਫੇਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ 5 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਬਣ ਗਈ, ਉਹ ਤਜਰਬਾ ਫੇਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ 100 ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਚੌਥਾ ਹਿੱਸਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆਵੇ ਤੇ ਤਜਰਬਾ ਫੇਲ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਲੈ ਲਓ, ਉਹ ਦਾਅਵਾ ਵੱਧ ਹੀ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮਾਹੌਲ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਸਾਡਾ ਤਜਰਬਾ ਬਿਲਕੁਲ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕਾਮਯਾਬ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਮੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਈਆਂ ਉਸ ਤਜਰਬੇ 'ਚ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ, ਗਲਤੀਆਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵੋਲੰਟੀਅਰਸ ਤੋਂ, ਆਪਣੇ ਵਰਕਰਸ ਤੋਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਤੋਂ, ਫਿਰ ਆਪਣਿਆਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਗਲਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਦੁਹਰਾਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਮੈਥਡਸ 'ਚ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਸਾਡੀ ਨੀਤ ਗਲਤ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀ ਮਨਸ਼ਾ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਗਲਤ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈ ਲਵਾਂ, ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਲਦ ਹਾਜ਼ਰ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਜਾਰੀ ਹੈ ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਕਮਾਂਡ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ, ਕੀ ਉਹ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਾ, ਕੀ ਉਹ ਜਾਦੂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਚੱਲ ਪਾਏਗਾ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਬਰਾਗੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਪੂਰੇ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੋਵੇ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ, ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪ ਖੁਦਰੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਧਿਰ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਪੰਜੂਬ, ਇਹ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਸਿਧਾਂਤ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਐਲਓਪੀ ਜਦ ਤੱਕ ਸੀਗੇ ਤਦ ਤੱਕ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਠੀਕ ਸੀ, ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਸੀ। ਐਲਓਪੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ, ਹਿੱਤ ਅੱਗੇ ਆ ਗਏ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਫਿਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਜਵਾਕ ਨਹੀਂ, ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸਮਝਦੇ ਨੇ। ਐਲਓਪੀ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬਦਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਪਰ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਕੀ ਅਡਾਪਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਉਸ ਤੇ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ SMS ਰਾਹੀਂ, ਇੱਕ WhatsApp ਰਾਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਐਲਓਪੀ ਦੀ ਪੋਸਟ ਦੀ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਤੋਹੀਨ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੋਵੇ। ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਤੇ ਸੀ, ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਦੋਂ ਐਲਓਪੀ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਫੋਲੋ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ, ਫੋਲੋ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸੀਗੇ, ਉਦੋਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਸ ਦੀਆਂ ਕਵਰੇਜ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ। ਬਾਕੀ ਜੇ ਮੈਂ ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਸਾਇਲੈਂਟ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਇੰਨੇ ਫੁਲਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕੀ ਸੀ, ਗਾਂਧੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੀ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਘੁੱਗੀ ਜੀ ਚਲੇ ਗਏ, ਛੋਟੇਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਚਲੇ ਗਏ, ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਟਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ ਆ, ਹੋਰ 50 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਲੀਡਰ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 15 ਫਾਊਂਡਰ ਮੈਂਬਰ ਹੀ ਸੀਗੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ, ਅੱਜ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਤਾਰਾ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ 31 ਮਾਰਚ 2016 ਨੂੰ, 31 ਮਾਰਚ 2016 ਨੂੰ, ਕੱਲ ਨੂੰ 3 ਸਾਲ ਹੋ ਜਾਣੇ ਆ। ਆਸ਼ੀਸ਼ ਖੈਤਾਨ ਤੇ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਾਰਾ ਪਵਾੜਾ ਪਿਆ ਵਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਤੁਰਦੀ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲੇ ਕਾਫੀ ਸਬੂਤ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਸੁਦਾਗਰਾਂ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਜ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਮੇਰੇ ਕੰਟੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੈਤਾਨ ਅੱਜ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਵਾ। ਤੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਉਸ ਬਿਆਨ ਨੂੰ अरविंद केजरीवाल जी एंडोर्स करते हैं, उतो बैठे ट्वीट करके भी हमारी जब सरकार आ गई हम ऐसे कर देंगे। खैतान के पास, संजय सिंह के पास हमारे पास बहुत ज्यादा सबूत है। हुंदा की फिर इलेक्शन च सरकार नहीं आई ਤਾਂ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨਿੰਗ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ ਹਾਈ ਕੋਰਟ। ਨਹੀਂ ਇਹ ਫੈਕਟ ਆ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਜੇ ਕੱਲੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਸੋ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਵੀ ਉਸ ਤੇ ਟਾਈਮ ਖਰਾਬ ਕਰੀਏ, ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਖਰਾਬ ਕਰੀਏ, ਮੈਂ ਉਸ ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਉਸ ਤੇ ਕੁਐਸਚਨਿੰਗ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਕੁਐਸਚਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਫਿਰ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਈ ਜਾਂਦੀ। ਮਾਫੀ ਬੜੇ ਉਹ ਨਾਟਕੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕਿੱਲਾ ਧੌਣ ਚ ਉੱਥੇ ਦਾ ਉੱਥੇ ਆ। जिस बंदे नूं सफाई देनी चाहिए, भगवंत मान दा इस्तीफा किस लई सी मैं पूछूंगा, ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਅਲਫਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਕਿਉਂ ਮੰਗੀ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸਟੋਰੀ, ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਡਰਾਮੀ ਆਈ ਬਈ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਸੀ। ਜੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਸੀ, ਜੋ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਆਪਦੀ ਕਨਸਪੀਰੇਸੀ ਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਰੱਖਣਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਮਾਫੀ ਦਿੰਦੇ ਕਿਉਂ? ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਅਰੁਣ ਜੇਟਲੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕੇਸ, ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕੰਪਲੇਂਟ ਸੀ, ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਉਹ ਜਿਹਾ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾ ਕੇ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕਦਮ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਪੰਜਾਬੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜਿੱਥੋਂ ਫਕਰੇਮਾ ਬਣਾ ਬੋਲੋ ਨਾ ਜਾਂ ਖੜੋ, ਫਿਰ ਜਾਂ ਖੜੋ, ਇਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ। ਸਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਚ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਚ ਜਾਓਗੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠੇਗਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਉੱਠੇਗਾ। ਸਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ, ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਡੈਫੇਮੇਸ਼ਨ ਲਾਅ ਇਸ ਮੁਲਕ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦੱਬਿਆ ਜਾਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਘੇਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇੱਕ ਸੋਚਿਆ ਸਮਝਿਆ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ। ਅੱਜ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ
ਸਾਡੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਹੋ ਭਾਵੇਂ ਜੇ ਜਿੱਤੇ ਵੀ ਪਿਆ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਹਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸੀਐਮ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ 34 ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਡਿਫੈਮੇਸ਼ਨ ਕੇਸ ਪਏ। ਸਮਝ ਕੀ ਆਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਫਸਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਘੇਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤਰੀਕਾਂ ਭੁਗਤਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਤੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਬਿਆਨ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਹੋਰੀ ਨਾ ਦਿੰਦੇ, ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦਿੰਦੇ। ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਫੋਰਮ 'ਚ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਫੋਰਮ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਗੱਲ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ। ਸਾਡਾ ਇੰਟਰਨਲ ਪਾਰਟੀ ਫੋਰਮ, ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕੀਤਾ। ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਤੁਰੇ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੈ ਸਰ ਕਿ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਡੈਫੇਮੇਸ਼ਨ ਕੇਸਿਸ ਪੈਂਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰਾਂ ਤੇ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੋਂ ਇੰਨਾ ਡਰ ਕਿਉਂ ਲੱਗਦਾ? ਇਹ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੱਜਦੇ, ਭਾਵੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਕੁਛ ਹੋ, ਇੰਟਰਨਲ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਫਲਾਣਾ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦਾ ਘਾਣ ਕੀਤਾ ਇਸ ਮੁਲਕ 'ਚ? ਉਹ ਜੇ ਆ ਕੇ ਕਹੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੰਟਰਨਲ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਸ਼ੋਭਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਚਲੋ ਇਸ਼ਾਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਹੀ ਹੈ, ਸਿੱਧਾ ਸਿੱਧਾ। ਮੈਂ ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੇ ਸਾਡਾ ਹਰੇਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੋਈ ਵਰਕਰ ਹੋਵੇ ਗੱਲ ਰੱਖ ਸਕਦਾ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਛੋਟੇਪੁਰਾ ਨੇ ਵੀ ਰੱਖੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਮੰਗਿਆ ਸੀ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਟਿੰਗ ਹੀ ਤਾਂ ਮੰਗਿਆ ਸੀ। ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟਿੰਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾ ਸਕਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਇੰਟਰਨਲ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਢੋਂਗ ਰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਦਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਛੋਟੇਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਟਿੰਗ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਇਹ ਇੱਕ ਕਮਰੇ ਚੋਂ ਨਿਕਲੀਆਂ 3 ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ, ਉਸੇ ਕਮਰੇ ਚੋਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਸਰ। ਜਿਹੜੀ ਇਹ 3 ਆਵਾਜ਼ਾਂ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਮੂਵਮੈਂਟ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਮਿੱਟਾ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸੀਗੀਆਂ ਉਦੋਂ ਇਹ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਿਆ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਤੀਜੀ ਧਿਰ, ਤੀਜਾ ਫਰੰਟ, ਤੀਜਾ ਬਦਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਸੀਗੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਨ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਵੀ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਨਤੀਜਾ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਉਹ ਨਤੀਜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਇਸ ਵਾਰ ਫਿਰ ਆਵਾਜ਼ ਇਹੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੀਜੀ ਧਿਰ, ਚੌਥੀ ਧਿਰ, ਹੁਣ ਤਾਂ 4 ਤੋਂ 5 ਧਿਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਦ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਅਜਿਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਇਤਬਾਰ ਕਿਉਂ ਕਰਾਂਗੇ? ਧਿਰਾਂ ਤਾਂ ਬੜੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਗੱਲ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜੇ ਕੋਖੀਏ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਕੋਖ ਕੇ ਗੱਲ ਇਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਐਕਚੁਅਲ 'ਚ ਕਿਰਦਾਰ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਉਸ ਦੇ ਉਲਟ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਵਿਖਾ ਗਏ। ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਬਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਬੜਾ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦਾ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਬਾਣਾ ਪਾ ਕੇ, ਔਰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਤਾਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਧਾਰਨ ਜੇ ਬੰਦੇ ਆਉਣਗੇ ਔਰ ਬਹੁਤ ਆਮ ਜੇ ਬੰਦੇ ਕੁਲਫੀਆਂ ਵਾਲੇ ਔਰ ਸ਼ਾਮੇ ਚੱਕੀ ਵਰਗੇ ਲੋਕ ਐਮਐਲਏ ਬਣ ਜਾਣਗੇ, ਔਰ ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕੋਈ ਕਾਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੜਿਆ ਕਰਨਗੇ, ਤਾਂ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਤੁਰੇ ਹੀ ਮਿਲ ਜਾ ਕਰਨਗੇ ਐਮਐਲਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਪਰ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਤਾਂ ਉਹੀ ਗੱਲਾਂ ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ। ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੀ ਘਟਿਆ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹੁਣ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਹਾਲ ਕਰਨਾ ਅਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਆਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਬੈਂਸ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਣਾ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਸ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਕੇ ਖਾ ਗਏ, ਵੇਚ ਕੇ ਖਾ ਗਏ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਉਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਾਫੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹਿਣਾ ਵੀ ਪਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਫਾਈ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੁਣ? ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸਫਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਮੇਨਲੀ ਡਰੱਗਸ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਲਾਏ ਗਏ ਸੀ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਕੋਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮਾਫੀ ਸਿਰਫ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀ, ਮਾਫੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮੰਗੀ, ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਸ਼ੂ ਸੀਗੇ ਉਹ ਤਾਂ ਇਸ਼ੂ ਡਿਮੋਲਿਸ਼ ਕਰਤੇ, ਕੋਰਟ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਮੰਗਣੀ ਪਈ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਵੀ ਦਮ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਖੜਦਾ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਇਕੱਲੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਜਿੰਨਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਸੀ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣੀ ਪਈ ਔਰ ਮੰਗਣੀ ਪੈਗੀ। ਰਹੀ ਗੱਲ ਕਿ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਗੱਲ, ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਥਰਡ ਜਿਹੜਾ ਅਲਟਰਨੇਟਿਵ ਬਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਉਹ ਰੀਜਨਲ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਹਰਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਮਦਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਮਦਦ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਕੋਈ ਚਾਂਸ ਬਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਜੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਯੈਸ ਟੂ ਦੈਟ ਐਕਸਟੈਂਟ ਮੈਂ ਬੜੀ ਓਨੈਸਟਲੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਜੀਦ ਜੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਲੋਕ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵਰਕਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਹੋਣੀ ਹੈ ਉਸ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਰੋਲ ਰਹੇਗਾ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹੱਥ ਰਹੇਗਾ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ। ਦੂਜਾ ਸਵਾਲ, ਜੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਖੁਦ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰ ਪਾਣਗੇ ਪੂਰੇ ਆਪਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਲਈ? ਨਹੀਂ ਦੋ ਤਿੰਨ ਗੱਲਾਂ ਆ ਇੱਥੇ। ਇੱਕ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ 34 ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਡੈਫੇਮੇਸ਼ਨ ਕੇਸ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੇ। ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਕਿ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਸੋਚ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ। ਹਾਂ, ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲੜ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੋ ਨਾ। ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਏਡੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਸਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਚੱਲਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਹੀ ਚੱਲਦੀ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਬੀਜੇਪੀ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਚੱਲਦੀ ਆ। ਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਤੇਰੇ ਨਾਲ, ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲਾਲ ਪੀੜਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਲੀਡਰ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਾਪ ਤੋਲ ਕੇ ਸੋਚ ਕੇ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਬਹੁਤ ਆ। ਜੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨਾਲ ਇਹ ਸਵਾਲ ਵੀ ਜੁੜਦਾ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕਰਨਗੇ ਚੋਣ ਹੁਣ ਉਮੀਦਵਾਰ? ਨਹੀਂ, ਖੈਰੇ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਫਿਰ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੀ? ਕਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਇੰਨੀ ਤੋਪ ਦਾ ਗੋਲਾ ਚਲਾ ਲਿਆ ਸੀ? ਉਹਨੂੰ ਗਲੇ ਲਾ ਲੈਂਦੇ। ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਹੈਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਉਹਦਾ ਡਰ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਬੋਲਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਚੱਕ ਕੇ ਉਹ ਮੌਕਾ ਤਾੜ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕਰਤਾ। ਉਹਨੇ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਆਪ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਅੰਦਰ ਆਉਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਰਹੀ ਹੁਣ ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਦਾ ਕਿੰਨਾ ਹੋਊਗਾ। ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਸਟ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣੀਆਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਹੋਣੀ ਆ ਸਾਰੀ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਅਫੇਅਰਸ ਕਮੇਟੀ ਹੈਗੀ ਆ PAC, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨੀ ਆ। ਇਹ ਤੋਂ ਬੰਦੇ ਜਾਣਗੇ ਆਪਣੀਆਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਜਾਣ, ਕੁਝ ਸਿਫਾਰਸ਼ੀ ਜਾਣ ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਵੀ ਜਾਣ, ਉਹ ਥੱਲੇ ਵਰਕਰਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਪਛ ਲਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਉਹ ਜਿਹਾ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਬਹੁਤ ਤਗੜੀ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀਆਂ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਬੜੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਫਾਰਮ ਭਰਾਏ ਗਏ ਤੇ ਮਗਰ ਉਹ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੁੱਟ ਗਏ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਉਹਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਫਾਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਕੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਭਰਾਏ ਗਏ ਸੀ। ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਚੁਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਲਈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਹੁੰਦੀ ਵਾਕਿਆ ਹੀ, ਜੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਤੇ ਇੰਨੀ ਖੇਰੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਿੰਨੀ ਖੇਰੂ ਹੋਈ ਆ। MP 2 ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਗਏ ਜਾਂਦਿਆਂ ਹੀ। ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਬੜੇ ਲੀਡਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ, ਜੋਗਿੰਦਰ ਯਾਦਵ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਗਏ, ਛੋਟੇਪੁਰ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਗਿਆ। ਆਪ ਮੇਰੇ ਨਾਲ 2 ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ, ਹੋਰ ਬਥੇਰੇ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜੇ ਆ MLA 8 ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਫੂਲਕਾ ਜੀ, ਮਤਲਬ ਇਹਦਾ ਰਿਵਿਊ ਤੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਆ, ਬਹੁਤ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨਾਲ ਭਰੀ ਪਈ ਆ, ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਚੱਲਦੇ। ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਕਮੈਂਟ ਇਹ ਸੀਗਾ ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਸਮਝਿਆ ਸੀਗਾ ਪਰ ਚੰਗੇ ਨਿਕਲੇ ਨਹੀਂ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਚੰਗਾ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਚੰਗੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਲਟ ਸਿਆਸਤ ਦਿੱਤੀ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਉਲਟ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਲੋਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗਰਮ ਹੋਏ ਪਏ ਸੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਦੀ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੱਤਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਤੇ ਆਦਰ ਤੇ ਮਾਣ ਤੇ ਪੈਸੇ ਤੇ ਇੰਨੀ ਸੇਵਾ ਕਰਤੀ ਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਾਨੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਗਏ। ਹੁਣ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਬਾਅਦ ਤਿੰਨ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਮਿੱਡਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਫੇਦ ਪੋਸ਼ ਹੁਣ ਉਹ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਇੱਥੇ ਦੇਖ ਲਓ ਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ 4 ਸਾਲ ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਕੰਮ ਦੇਖ ਲਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਜੋ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਨੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜੋ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਨੇ। 2 ਸਾਲ 'ਚ ਇੱਥੇ ਹੋਇਆ ਹੀ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਤੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਜਗ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੀ ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਬਿਠਾਈ ਰੱਖੀਏ। ਤੀਜੀ ਗੱਲ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੀ, ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਦਾ, ਬੜੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹ ਵੇਲਾ ਦੇਖਿਆ, ਮੈਂ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ। ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਫੈਸਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਮਾਫੀ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਉਦੋਂ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਦੇ 12 ਮੈਂਬਰ ਸੀ। ਮੈਂ ਬੜੇ ਆਂਦੇ ਦੇਖੇ ਤੇ ਬੜੇ ਜਾਂਦੇ ਵੇਖੇ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੌਣ ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਕੌਣ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਗਵਾਹ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਛੋਟੇਪੁਰ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਗਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਬੰਦੇ ਲਿਆ ਕੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਅਬਜ਼ਰਵਰ 60-65 ਲਿਆਂਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਰੋਂਦ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ
ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ, ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਦਿੱਲੀੋਂ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ ਫੌਜ ਦੀ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਵੇਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਇਤਫਾਕ ਰੱਖਾਂ ਨਾ ਰੱਖਾਂ ਫਰਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਤਫਾਕ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੂਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਕਿਸੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਗਾ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਉੱਤੋਂ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਹੁੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਅਬਜ਼ਰਵਰ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂ, 60-65 ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ 1-2 ਹੁੰਦੇ, ਕੰਮ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ। ਇਹ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਮੰਨਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਰਹੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਗਿਆ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਕੁਝ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਵਾਹਦ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਇਹ ਜੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਓਪਨ ਰਹੇ ਆ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ। ਜਿਹੜੀ ਰਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਚੁਣੇ ਗਏ, ਪਰਚੀਆਂ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ 6 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਆਬਜ਼ਰਵਰ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੀ ਦੱਸਦਾ ਨਾ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਡਿਬੇਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਦਿਖਾ ਵੀ ਦਊਂਗਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਈਆਂ ਨੇ ਸਰ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਣਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਚੁਣ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਉਹੀ ਬੰਦੇ ਮੂਹਰੇ ਆਏ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ 6 ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਤੁਹਾਡੀ ਉਸ ਗੱਲ ਤੇ ਮੈਂ ਬੈਰਾਗੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਬੜਾ ਸੰਗੀਨ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਬਿਆਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰੋਂ ਬੰਦਾ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬੈਠਣਾ ਸੀਗਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਅਜਿਹਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਬਾਹਰੋਂ ਬੰਦੇ ਲਿਆ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਸਹੀ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ, ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੀ, ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ। ਬਾਕੀ ਦੀ ਗੱਲ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਜੋ ਪੁੱਛ ਲਿਓ। ਇੱਕ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਆ, ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਤੇ ਦੁਰਗੇਸ਼ ਪਾਠਕ ਆਣ ਕੇ ਰੈਲੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਣਗੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ? ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਦੁਰਗੇਸ਼ ਪਾਠਕ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਭਾਸ਼ਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਥੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਥੇ, ਇੱਕ ਵੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬੈਠਣਗੇ ਭਾਸ਼ਣ ਨਾ ਦੇਣ। ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਆਬਜ਼ਰਵਰ ਸੀ, ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਦੇਣਗੇ। ਹੁਣ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਸਪੋਕਸਮੈਨ, ਹੁਣ ਮਨੀਸ਼ ਸੋਢੀਆ ਨੇ ਉਹ ਦੇਣਗੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਦੇਣਗੇ। ਜੇ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਦੇਣਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹਿੰਮਤ ਦੀ ਦਾਤ ਦਿੰਦਾ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਉਦੋਂ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਉਹ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਗੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਪਤਾ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਚੋਣ ਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹੋਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਔਰ ਨਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਰੋਧ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਰੋਪ ਸੀ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਹਿਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਨ, ਆਗੂ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਰੋਪ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਐਨਆਰਆਈ ਵਿੰਗ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਨੀਸ਼ ਰਾਏਜਾਦਾ ਔਰ ਪ੍ਰਹਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪੈਸੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੜੱਪੇ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਕੋਠੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਹਰੋਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਚੋਂ ਬੰਦੇ ਅੰਦਰ ਲਿਆ ਕੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਟਿਕਟਾਂ ਨਾਲ ਨਵਾਜਿਆ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਛੋਟੇਪੁਰ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਸਨ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਥੋੜੀ ਸਨ। ਚਾਹੂੰਗਾ ਮਹਿਲਾ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਸੰਗੀਨ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਿਆ। ਸਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਫੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ? ਤੁਸੀਂ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਮਹਿਲਾ ਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ ਚੋਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਸਨ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਵੀ ਆਈ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਭੈਣ ਗਈ ਸੀ, ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਗਈ ਸੀ, ਉਹਨੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਵੀਡੀਓ ਪਾਇਆ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਧੀ ਭੈਣ ਸਮਝ ਕੇ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਗਈ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਵਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਚਾ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਵੀਡੀਓ ਮੈਂ ਦੇ ਵੀ ਦਊਂਗਾ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਜੇ ਮੇਰਾ ਟਾਈਮ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਕਲੇਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਲੈਕਚਰ ਦੇਣਗੇ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ, ਉਹ ਗੋਲ ਮੋਲ ਜਵਾਬ ਦੇ ਗਏ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕੋਈ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਵਿਜ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਕੀ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਵਰਤ ਚੁੱਕਿਆ ਵਾਂ। ਅੱਜ ਡਾਕਟਰ ਬਲਵੀਰ ਕਿੱਥੇ ਦਿਸਦੇ ਨੇ? ਵਰਤ ਕੇ ਸਿਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਦਮ ਘੁੱਟ ਰਿਹਾ। ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਉਹ ਵੀ ਸਹਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀ ਜਦੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਇੱਕ ਗਿਣੀ ਮਿਥੀ ਚਾਲ ਤੱਕ ਹੀ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਹੋਵਾਂ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦੇਖੋ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੀ ਬੜਾਵਾ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵੱਖਰੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਚ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 'ਚ ਆਇਆ, ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਆਇਆ, ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਬਈ ਉਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਐਮਐਲਏ ਆਪਦੇ ਲੀਡਰ ਆਫ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦਾ ਅਸਤੀਫਾ ਮੰਗਣ ਲਈ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਣ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਲੈਨਡ ਵੇ ਨਾਲ ਸੀ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀ ਉਹ ਇੱਕ ਬਹਿ ਕੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਲੋਕੀ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਚੁੱਕਿਆ, ਕੁਝ ਵੀ ਪਰਿਵਰਤਨ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪੱਠਾ ਬਿਠਾਇਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੀਪਲ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪੱਠਾ ਬਿਠਾਇਆ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਹਮਣੇ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਤਕਲੀਫ ਕਿਉਂ ਹੈ ਜੀ?
ਜੇ ਪੱਠਾ ਬਿਠਾਇਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਫਿਰ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਆ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ, ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਂ, ਧਰਮਵੀਰ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਟੈਕ ਬਈ ਵੀ ਆਰ ਦਾ ਵਿਨਰ, ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਪਦੇ ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀ ਸਟੇਟਸ ਕਰਕੇ। ਫੁਲਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਕਿੰਨਾ ਬੋਲ, ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚਣਕਿਆ ਸਮਝਦਾ ਵਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਅਣਖ ਰੱਖਦੇ ਸੀਗੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਬੈਰਾਗੀ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਰੂਰ, ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬੜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾ ਕੇ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਦੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜੇਕਰ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਅਜ਼ਮਾਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 5-7 ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਜਮਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਆਪਣਾ ਕਾਡਰ ਖੜਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਆਪਣਾ ਵਰਕਰ ਖੜਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਇਹੋ ਜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ ਐਪੀਸੋਡ ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ? ਮਾਰਚ ਆਈ ਥਿੰਕ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ 18 ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਜਦੋਂ LOP ਦਾ ਉਹ SMS ਰਾਹੀਂ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਵਾ। 6-8 ਮਹੀਨੇ ਤੁਸੀਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਮੀਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਗੱਲ ਟੈਕ ਜਵੇ। ਅਸੀਂ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਸਤਾਂ ਤਾਂ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਦਾਮਨ ਫੜ ਲੈਂਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਆ, ਪਰ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਉਹੋ ਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਇਹ ਸੁਧਰ ਜਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਸੀ, ਪਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤੀਜੇ ਬਦਲ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਉਹ PTA ਦੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਲੋਕੀ ਪਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਚੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਉਦੋਂ ਗਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਮੂਹਰੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਚਲੋ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਬੈਂਸ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇਵੋਲਵ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਗੱਲ। ਬੈਰਾਗੀ ਸਾਹਿਬ ਬੜੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਗਾਰਡ ਕਰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਸੇ ਬੜੇ ਐਥੀਕਲ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੋੜ ਵਿਛੋੜਾ ਕੀਤਾ, ਜਦ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਪਤਾ ਹੈ ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਔਰ ਸਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸਿਰਫ ਨਿੱਜੀ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਸਪਿਊਟ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਹੀ ਤਬਾੜ ਕਰਕੇ ਰੱਖਤੀ। ਔਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਇੱਕ ਸ਼ੇਅਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕਈ ਹੋਰ ਲੀਡਰ ਵੀ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ LOP ਦਾ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਨਿੱਜੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸੌਰੀ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ, ਬੈਂਸ ਸਾਹਿਬ LOP ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਲਾਸਟ ਸੈਗਮੈਂਟ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੋਕਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਿਓ ਗੱਲ ਦਾ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਨਿੱਜੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਘਰ ਦੀਆਂ ਚਾਬੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਮੈਂ ਆ ਜਾਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਪਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਲੈ ਲਾਂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਲੈ ਲਿਓ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਉਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਕਿ आदत सी बना ली है तूने तो ये अपनी मुनीर जिस शहर में भी रहना उकताए हुए रहना। ये जिथे भी जाएंगे इदा ही करनगे। इदा दे कुछ होर लीडर भी हैगे ने, अजकल कांग्रेस पार्टी विच भी हैगे ने, वो जो बीजेपी च हुंदे आ उत्थे होर तरह दी गल्लां करदे ने, ते जो उधर होंदे होर तरह दी करदे ने, उन्हां दी किसे नाल बनदी नहीं हुंदी। चलो सिद्धांत दी लड़ाई जेहड़ी है इशू नहीं है, वो निजी इशू सी सारे और निजी और मैनूं तो कहण दी लोड़ नहीं, तो सामने तो है क्लैश ऑफ पर्सनैलिटी। बरागी साहब दस दो फिर नहीं देखो बैंस साहब बड़े सीनियर ने, साडे तो सब तो सीनियर ने। LOP ਦਾ ਉਹਦਾ ਬੈਂਸ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਨਿੱਜੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦਾ ਨਿੱਜੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਪੋਸਟ ਹੈ ਇੱਕ, ਉਹਦਾ ਰਿਗਾਰਡ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋਵੋਗੇ, ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਮਾਣ ਬਣਦਾ ਵਾ। ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਹੋਵੇ, ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਭਲੀ ਭਾਂਤੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਨੇੜੇ ਹੋ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਫੰਕਸ਼ਨਿੰਗ ਨੂੰ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਇਹੋ ਜੀ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹਨੂੰ ਸਮੇਟਿਆ ਨਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਟੋਟਲੀ ਐਗਰੀ ਵਿਦ ਯੂ। ਲੇਕਿਨ ਦੱਸੋ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਐਕਸੈਸ ਹੋ ਜਵੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਕਿੱਡਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਰੌਲਾ ਪਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਬਦਲ ਦਿਓ, ਸਾਲੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਰਲਾ ਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੇ। ਟੋਟਲੀ ਐਗਰੀ ਵਿਦ ਯੂ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਜ਼ਲੀਲ ਹੋਏ, ਉਦੋਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਬੋਲੇ ਖੈਰਾ ਸਾਹਿਬ? ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਡੇ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਉਦੋਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਬੋਲੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨਾਲੋਂ? ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਦਲ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜਾਂ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲੋਂ? ਦੇਖੋ ਇਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਇੰਟਰਨਲ ਗੱਲ ਕਿਹੜੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਮਜ਼ਾਕ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ? ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰ, ਪੰਜਾਬ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਟੁਕ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ। ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਦੇਰਿਆ ਸੁਣੋ, ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲੋਂ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ? ਸੁਣੋ ਨਾ, ਮੈਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨਾਲ ਆ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨਾਲ। ਬਿਲਕੁਲ ਤੇ ਇਹ ਚ ਕੋਈ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਹੋ, ਠੀਕ ਆ, ਮੈਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨਾਲ ਆ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਇਜ਼ ਦ ਟਾਲੈਸਟ ਲੀਡਰ ਆਫ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬ੍ਰਹਮਪੁਰਾ ਤੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਫੈਸਲਾ ਸੀ, ਨਿੱਜੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਬੰਦੇ ਜ਼ਲੀਲ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ, ਉਦੋਂ ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਕਿਉਂ ਨਾ ਬੋਲੇ?
ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਉਂ ਬੋਲੇ? ਛੋਟੇਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਉਦੋਂ ਛੱਡਿਆ ਕਿਉਂ ਨਾ ਫਿਰ? ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਉਦੋਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਛੱਡਿਆ? ਸਰ ਦਸਖਤ ਪਰ ਪ੍ਰੈਸ ਉਦੋਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਾਨਫਰੰਸ ਛੱਡਿਆ? ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦਸਖਤ ਚਲੋ, ਸੀ, ਚਲੋ, ਉਹ ਚਲੋ, ਐਵੀਡੈਂਟ ਆ, ਧੰਨਵਾਦ। ਪਰ ਸਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਇਆ, ਬਾਅਦ ਸਟਿੰਗ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ। ਚਲੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਇਸ ਪੂਰੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ 'ਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਲਈ। ਸੋ ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਅਸੀਂ ਬਹਿਸ ਕਰ ਲਈਏ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਚਰਿੱਤਰ ਬਾਰੇ, ਸਿਧਾਂਤ ਬਾਰੇ, ਕਰੈਕਟਰ ਬਾਰੇ, ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਾਰੇ, ਜਨਤਾ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਬੜਾ ਕੁਝ ਤੈਅ ਕਰ ਦੇਣਗੀਆਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਧਾਂਤ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਰਟੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਚਰਿੱਤਰ ਕਿੱਥੇ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਖੜਾ, ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਜਨਤਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ। ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਬਾਕੀ ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਬਣੇ ਰਹੋ PTC ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ। ਧੰਨਵਾਦ।